You are the only participant. Conference. Recording did not start because your storage is full. Please log in and delete recordings or purchase more storage from your account. All participants are muted and they can unmute themselves. ओम नमोर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो ऐर्याणम नमो वज्जायाणम नमो लोहे सव्वसाहुणम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं जायन्ति योगिनो कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अहोपकार जिनवरनो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जीन कुंद ध्वनियाप्या अहो आ गुरु काननो तुझ ज्ञान ध्यानो रंग हम यादर्श रहो हो शिव पद तक तुझ संग माता मात ग्रह। ये समयसार नाम का परम अध्यात्म शास्त्र है। भगवत कुंदकुंदाचार्य देव ने प्रथम गाथा में मांगलिक करके समयसार को कहने की प्रतिज्ञा की है। समयसार का अर्थ है अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय सुख से भरा हुआ आत्मा का त्रिकाल शुद्ध स्वभाव, जो स्वभाव परिपूर्ण है। ऐसे जीव के स्वरूप का अवलंबन लेने से, ध्यान करने से, उसमें एकाग्रता करने से जीव के परिणाम में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्रकटता होती है। ऐसा आत्मा का शुद्ध स्वरूप दर्शाकर और उसका तू अवलंबन लेकर मोक्ष मार्ग प्रकट कर ले, इसलिए आचार्य भगवत ने इस शास्त्र की रचना की है। जब त्रिकाल शुद्ध आत्मा का स्वरूप है, उस पर जीव की दृष्टि और उपयोग गिरता है, उसी समय जीव कर्ता कर्म प्रवृत्ति छोड़कर, यानी परद्रव्य के परिणाम में कर सकता हूँ यह अभिप्राय छोड़कर, विभाव को मैं कर सकता हूँ ऐसा अभिप्राय छोड़कर, जीव अकर्ता यानी ज्ञाता दृष्टा बनता है। ऐसे कर्ता कर्म अधिकार में कल इक्यासी श्लोक चला था, पेज नंबर 222 पर।
तब एक प्रश्न हुआ कि मन के संग से चिंतन करना उसको आपने विकल्प कहा। आचार्य भगवान ने विकल्प कहा, विकल्प को राग कहा। राग को बंध का कारण कहा। राग से आत्मा का त्रिकाल शुद्ध स्वभाव तिरोभूत होता है, ऐसा कहा। ये बात यानी मन के संग से आत्मा के स्वरूप का चिंतन, उसको भी यहाँ आचार्य भगवान छुड़ाना चाहते हैं। ये बात हमारी समझ में नहीं आती। ऐसा एक प्रश्न हुआ था। उसका उत्तर भोजन की थाली सामने हो तब भोजन करने वाला मुझे भोजन करना है, मुझे भोजन करना है, मुझे भोजन करना है, ऐसा मन के संग में चिंतन करता है। तब ज्ञानी कहते हैं कि भोजन करना है, भोजन करना है, भोजन करना है, ये विकल्प से, ये विकल्प को छोड़कर भोजन करना शुरू कर दे। भोजन करना शुरू करोगे तब भोजन का विकल्प नहीं रहेगा। तो तुझे भोजन का विकल्प करना है कि भोजन करना है? तो क्या मुझे तो भोजन करना है, तो भोजन के विकल्प को छोड़ेगा नहीं। वो विकल्प पर से दृष्टि हटाएगा नहीं। वो विकल्प से ज्ञान उपयोग हटाएगा नहीं। तब तक तेरी दृष्टि मैं भोजन कर लूं और भोजन करना शुरू कर दूं तो ये विकल्प मिट जाएगा। वैसी तरह मैं त्रिकाल हूँ, परिपूर्ण शुद्ध हूँ, परम पारणामिक भाव स्वरूप हूँ, ध्रुव हूँ, सदा आरोपी हूँ, परिपूर्ण शुद्ध हूँ, पूर्ण शक्ति रूप सामर्थ्य से भरा हुआ हूँ, ध्रुव हूँ, अनंत गुणों का एकत्व स्वरूप हूँ, अनंत धर्मात्मक हूँ, अनंत शक्ति का पिंड हूँ, मैं ज्ञायक हूँ, मेरा ज्ञायक
अनंत गुणों का एकत्व स्वरूप है, अनंत धर्मात्मक है, अनंत शक्तियों का एकत्व स्वरूप है। मैं परम पारणामिक भाव स्वरूप हूँ। मैं मोह से रहित, मैं राग द्वेष विभाव से रहित, मैं क्रोध मान माया लोभ से रहित, मैं हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा से रहित, मैं स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद से रहित, मैं 5 इंद्रिय से रहित, मैं द्रव्य मन से रहित, मैं शरीर से रहित, मैं सर्व प्रकार के कर्म बंधन से रहित, मैं अबद्ध हूँ, अस्पृष्ट हूँ, मैं नियत हूँ, मैं अविशेष हूँ, मैं अणसंयुक्त हूँ, मेरे आत्म स्वभाव मिथ्यात्व से रहित, अविरति से रहित, प्रमाद से रहित, कसाई से रहित, योग से रहित, मैं पुण्य से रहित, पाप से रहित, आश्रव से रहित, मैं संवर से रहित, निद्रा से रहित, बंध से रहित, मोक्ष से रहित, मैं ज्ञानानंद स्वभावी, मैं दर्शन ज्ञानमयी, मैं ज्ञान का पिंड, मैं सुख का पिंड, मैं पुरुषार्थ का पिंड, मैं सर्वज्ञ हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ, मैं ही भगवान हूँ, मैं ही अनंत लक्ष्मी का पिंड हूँ। ऐसा आत्म स्वभाव का मन के संग में चिंतन चलता है, उस समय आचार्य भगवान तुझे एक स्टेप आगे ले जाना चाहते हैं। तूने जो आत्मा का स्वरूप मन के संग में ऐसा चिंतन किया, वो चिंतन विकल्प है। विकल्प को राग कहा। ये चिंतन विशुद्ध परिणाम है, लेकिन विकल्प को तुझे छोड़कर आत्म स्वभाव सन्मुख होकर विकल्प की समीपता छोड़कर आत्म स्वभाव सन्मुख होकर आत्म स्वभाव का अनुभव कर ले। वो अनुभव तब होगा कि मन के संग में जो आत्मा के शुद्ध स्वरूप का चिंतन चलता है, वो चिंतन का विकल्प छूटेगा, तब निर्विकल्प होगा, तब आत्मा की अनुभूति होगी। ध्यान से सुनना कि 12 स्टेप के बाद आप फर्स्ट फ्लोर पर जा सकते हैं।
तो लास्ट स्टॉप 12वां स्टेप, उसको आपको खड़ा रह जाना है कि 12वां स्टेप छोड़ देना है। तो कि 12वां स्टेप छोड़ूंगा तब फर्स्ट फ्लोर पर पहुंचूंगा। वैसी तरह पहले ये बताया कि तेरा त्रिकाल शुद्धात्मा 5 अजीव द्रव्यों से भिन्न है। वो पहला स्टेप है। तेरा त्रिकाल शुद्धात्मा दूसरे अनंत जीवों से भी द्रव्य क्षेत्र काल भाव से भिन्न है। तीसरा स्टेप ये बताया कि 10 प्रकार के परिग्रह, उससे भी तेरा आत्मा द्रव्य क्षेत्र काल भाव से भिन्न है। चौथा स्टेप बताया कि शरीर तेरे त्रिकाल शुद्धात्मा से भिन्न है। पांचवा स्टेप बताया 5 इंद्रिय तेरे द्रव्य क्षेत्र काल भाव से भिन्न है। छठा स्टेप बताया मन भी तेरे त्रिकाल शुद्धात्मा से भिन्न है। सातवां स्टेप बताया 3 प्रकार का द्रव्य कर्म, सत्ता में पड़े हुए कर्म, उदय में आते हुए कर्म और नया कर्म का बंध, तीनों द्रव्य कर्म से तेरा त्रिकाल शुद्धात्मा भिन्न है। उसके बाद बताया कि 5 इंद्रिय के विषयों में जुड़ने से उत्पन्न होता हुआ मोह राग द्वेष, उससे भी तेरा त्रिकाल शुद्धात्मा भिन्न है। उससे आगे बताया कि मन के संग में आत्मा का त्रिकाल शुद्ध स्वरूप का चिंतन, उसको राग कहा है। उससे भी तेरा त्रिकाल शुद्धात्मा भिन्न है। ये द्रव्य मन के संग में उत्पन्न हुआ राग, वो आखिरी स्टेप है, उसको छोड़ दे। अब द्रव्य मन नहीं रहा, उसका अवलंबन नहीं रहा। तेरी दृष्टि और उपयोग ने डायरेक्ट ज्ञायक आत्मा को ग्रहण कर लिया। तब आत्मा की अनुभूति यानी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की प्रगटता यानी मोक्ष मार्ग की प्रगटता यानी निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्रगटता यानी मोक्ष का कारण प्रकट होता है। इसलिए आचार्य भगवान जो जीव सम्यक दर्शन की प्राप्ति के अंत में है, ऐसा जीव रुका हुआ कहाँ है? कि वो जीव मन के संग में आत्मा का चिंतन करता है
लेकिन मन को छोड़कर डायरेक्ट आत्मा के त्रिकाल शुद्ध स्वभाव को ग्रहण नहीं करता है, इसलिए वो जीव को सम्यक दर्शन ज्ञान चैतन्य की प्रकटता होती नहीं है। इसलिए आखिरी स्टेज में जीव का चिंतन कैसा चलता है, क्योंकि ये 20 श्लोक में दिया, ऐसा चिंतन चलता है कोई न कोई। तो यहाँ तक तो जीव आ गया, सब छोड़ के मन के संग में शुद्ध नहीं के विषयभूत, निश्चय नहीं के विषयभूत, परम शुद्ध निश्चय नहीं के विषयभूत, द्रव्यार्थिक नहीं के विषयभूत त्रिकाल शुद्धात्मा का चिंतन चलता है। लेकिन ये चिंतन में द्रव्य मन का अवलंबन लिया है। द्रव्य मन पर द्रव्य है, पुद्गल है, अचेतन है। जब तक उसका लक्ष्य नहीं छोड़ेगा तब तक भगवान आत्मा का लक्ष्य नहीं होगा, तब तक विनायक का लक्ष्य नहीं होगा, तब तक तेरी दृष्टि और उपयोग विनायक को ग्रहण नहीं कर पाएगी। और जब तक विनायक नहीं ग्रहण होता है तब तक आत्मा की अनुभूति यानी अनंत गुणों की आंशिक शुद्धता यानी अतीन्द्रिय ज्ञान, अतीन्द्रिय सुख की प्रगटता यानी निश्चय, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र यानी मोक्ष मार्ग की प्रगटता होती नहीं है। इसलिए आखिरी जो चिंतन है उसको भी छुड़ा दें, क्योंकि अनुभूति कराना है। समझ में आया? ભાઈ થેન્ક યુ, પણ જરા થોડુંક સંક્ષેપમાં ગુજરાતીમાં બી કહી શકાશે ભાઈ? हाँ, કહી શકાય, કહી શકાય। થેન્ક યુ ભાઈ, થેન્ક યુ। फिर से परिवार आचार्य भगवान कर्ता कर्म अधिकार में आखरी कयो विकल्प पण छोड़वा जेवो छे? आखरी विकल्प छे એ પણ રાગ છે, વિભાવ છે। એ વિભાવમાં જીવ અટકે નહીં, એટલે આચાર્ય ભગવંતે 20 શ્લોક મૂક્યા। 20 શ્લોકમાં મનના સંગે ચાલતું ચિંતન છોડે તો આત્માની અનુભૂતિ થાય। જેમ આપણે દ્રષ્ટાંત આપ્યો કે ભોજનની થાળી સામે બેઠો છે અને હજી મનના સંગે વિકલ્પ કરે છે કે મારે ભોજન કરવું છે, મારે ભોજન કરવું છે, મને ભૂખ લાગી છે, ભોજન કરવું છે એની આકુળતા છે। ત્યારે કોઈએ કહ્યું કે ભોજન કરવું છે, ભોજન કરવું છે એવું તું મનના સંગે બોલ્યા કરીશ કે થાળી સામે પીરસેલી છે એ તું જમી લઈશ?
ભોજન કરતા સમયે ભોજન કરવું છે એવો વિકલ્પ રહેતો નથી. આત્માની અનુભૂતિના કાળે આત્માનું સ્વરૂપ કેવું છે એ જ્ઞાનમાં જણાઈ રહ્યું છે. તો અનુભૂતિના કાળે આત્મા કેવો છે એના ચિંતનનો અભાવ થાય છે, ત્યારે આત્માની અનુભૂતિ થાય છે. હવે કેટલા પ્રકારના વિકલ્પો છોડવા જેવા છે અને આખરી વિકલ્પ કયો? તો કે તારો ત્રિકાળ શુદ્ધાત્મા વિશ્વના 5 અજીવ દ્રવ્યોથી જુદો છે. દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ, ભાવથી જુદો છે. ભલે તું 6 દ્રવ્ય એક ક્ષેત્ર અવગામાં રહે તો પણ મારો ત્રિકાળ શુદ્ધાત્મા 5 અજીવ દ્રવ્યોથી જુદો, મારો ત્રિકાળ શુદ્ધાત્મા મારા સિવાયના બીજા અનંત જીવોથી જુદો, હવે પૂર્વે જે કર્મ બાંધ્યા છે એના ફળમાં 10 પ્રકારના પરિગ્રહ મળ્યા છે. સોનું, ચાંદી, જમીન, મકાન, દાસ, દાસી, વાસણ, કપડાં, ધન, ધાન્ય. એનાથી મારો ત્રિકાળ શુદ્ધાત્મા દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ, ભાવથી જુદો છે. ત્યાંથી નજીક આવતો તારો જીવ જે શરીર સાથે બંધાયેલો તને લાગે છે એ ખરેખર તો શરીર પણ અચેતન જળ તારા આત્માના દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ, ભાવથી શરીર જુદું છે. એનાથી નજીક આવતો 5 ઇન્દ્રિય, સ્પર્શેન્દ્રિય, રસેન્દ્રિય, ઘ્રાણેન્દ્રિય, ચક્ષુઇન્દ્રિય, શ્રોતેન્દ્રિય એ પણ તારા ત્રિકાળ શુદ્ધાત્માથી દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ, ભાવથી ભિન્ન છે. ત્યાંથી નજીક આવતો દ્રવ્ય મનના સંગે ઉત્પન્ન થતા વિકલ્પો, એ દ્રવ્ય મન પૂતગલ છે, પૂતગલનો સ્કંદ છે. 8 કમળની પાકડીમાંથી બનેલો છે, એટલે કે 8 કમળની પાકડી જેવો એનો આકાર છે. એ સૂક્ષ્મ દ્રવ્ય મન પણ મારા ત્રિકાળ શુદ્ધ સ્વભાવથી ભિન્ન છે. એનાથી પણ નજીક તારા આત્માના પ્રદેશે ચીટકેલા સત્તામાં પડેલા દ્રવ્ય કર્મો, ઉદયમાં આવતા દ્રવ્ય કર્મો અને નવો કર્મનો બંધ પણ મારા ત્રિકાળ શુદ્ધાત્માથી દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ, ભાવથી ભિન્ન છે.
અહીંયા આવ્યો ત્યારે સવિકલ્પ દશામાં આ બધાથી દ્રવ્ય ક્ષેત્ર કાળભાવથી જુદો છું એવું ચિંતન ચાલે છે. હવે પોતાના આત્માના સ્વરૂપનો વિચાર કરે છે કે મારી દશામાં મારા પરિણામમાં મોહની ઉત્પત્તિ, રાગ દ્વેષની ઉત્પત્તિ, ક્રોધ માન માયા લોભની ઉત્પત્તિ, હાસ્ય રતિ અરતિ શોક ભય જુગુપ્સાના પરિણામની ઉત્પત્તિ, 3 પ્રકારના વેદ, પુરુષ વેદ, સ્ત્રી વેદ ને નપુંસક વેદ, એના ઉત્પન્ન થતા ભાવો, મિથ્યાત્વ, અવિરતિ, પ્રમાદ, કસાયની યોગ, એ ઉત્પન્ન થતા વિકારી પરિણામો, પુણ્ય પાપ આશ્રવ બંધ, એ પણ ઉત્પન્ન થતા વિકારી પરિણામો, સંવર આંશિક શુદ્ધતા, નિજરા શુદ્ધિની વૃદ્ધિ અને મોક્ષ પરિપૂર્ણ શુદ્ધિ, આ બધા પરિણામ એનાથી પણ શુદ્ધાશુદ્ધ પરિણામથી પણ પ્રમત અપ્રમત પરિણામથી પણ સ્વપરિણામ ને પર પરિણામથી પણ સ્વસમય પર સમયથી પણ મારો ત્રિકાળ શુદ્ધાત્મા ભિન્ન છે. કારણ કે પરિણામ અશુદ્ધ છે તો સ્વભાવ અને વિભાવ જુદા છે. પર્યાયી એક સમયની આંશિક શુદ્ધ છે કે શુદ્ધિની વૃદ્ધિ છે કે પૂર્ણ શુદ્ધતા છે, એવી પર્યાયને અને આત્માના ત્રિકાળ શુદ્ધ સ્વભાવને પણ અન્યત્વ હોવાથી જુદાપણું કહ્યું છે. એનાથી પણ મારે લક્ષ છોડવું છે. એ પર્યાયોનું લક્ષ છોડવા માટે મનના સંગે આત્માના ત્રિકાળ શુદ્ધ સ્વભાવનું ચિંતન શરૂ કર્યું કે હું તો જ્ઞાયક છું, હું તો જ્ઞાનનો પિંડ છું, હું તો સુખનો પિંડ છું, હું તો જ્ઞાન દર્શનમય છું, હું તો અનંત ગુણાત્મક છું, હું તો અનંત શક્તિનો પિંડ છું, હું તો અનંત ધર્માત્મક છું, હું તો લક્ષ્મીવાન છું, હું તો સ્વભાવવાન છું, હું તો અવયવી છું, હું તો અભેદ છું, હું તો સ્વભાવવાન છું, હું તો અંશી છું, હું તો ગુણી છું, હું તો પરમ પારણામિક ભાવ સ્વરૂપ છું, હું તો દ્રષ્ટિના વિષયભૂત ત્રિકાળ શુદ્ધાત્મા છું,
હું તો શુદ્ધ નહીંનો વિષય છું. હું તો દ્રવ્યાર્થિક નહીંનો વિષય છું. હું તો પરમ શુદ્ધ નહીંનો વિષય છું. હું તો નિશ્ચય નહીંના વિષયભૂત છું. મારામાં તો ગુણભેદ નથી. મારામાં તો પર્યાય ભેદ નથી. હું મોહી નથી, રાગી દ્વેષી નથી. હું ક્રોધ માન માયા લોભ થી રહિત છું. હું સ્વસમય પરસમયથી રહિત છું. હું પ્રમદ અપ્રમદ દશાથી પણ રહિત છું. હું તો 14 ગુણસ્થાન રહિત છું. હું તો 14 માર્ગના સ્થાનથી રહિત છું. હું તો મિથ્યાત્વ અવિરતિ પ્રમાદથી રહિત, કસાય અને યોગથી રહિત, પુણ્ય પાપથી પણ રહિત, આશ્રવથી રહિત, સંવર નિદ્રાથી રહિત, બંધથી રહિત, મોક્ષથી રહિત. હું તો પરમાત્મા સ્વરૂપ છું. હું તો ભગવાન આત્મા છું. હું તો અનંત લક્ષ્મીનો પિંડ છું. આવું જે ચિંતન ચાલે છે, આત્માના શુદ્ધ સ્વભાવનું, એ ચિંતન ને વિકલ્પ કીધો છે અને વિકલ્પને રાગ કીધો છે. આચાર્ય ભગવંત એમ કહે છે કે આવા આખરી વિકલ્પ, ચિંતનના આખરી વિકલ્પ, એનાથી તું સંતોષાઈ જઈશ તો આ વિકલ્પમાં તો લક્ષ સંગ તો દ્રવ્ય મનનો છે. જો દ્રવ્ય મનનો સંગ નહીં છૂટે, જો દ્રવ્ય મનનું લક્ષ નહીં છૂટે, તો જ્ઞાયક ઉપર દ્રષ્ટિ અને ઉપયોગ જશે નહીં. જ્ઞાયક ઉપર દ્રષ્ટિને ઉપયોગ જશે ત્યારે આત્માની અનુભૂતિ થશે. ત્યારે તને આત્માની નું શક્તિરૂપ સામર્થ્ય જેટલું છે એનું શ્રદ્ધાન થશે. આત્મા સ્વપર પ્રકાશક છે એનું તને જ્ઞાન થશે. ત્યારે તને અતિન્દ્રિય જ્ઞાન, અતિન્દ્રિય સુખનું વેદન આવશે. ત્યારે તને અનંત ગુણોની આંશિક શુદ્ધતા પ્રગટ થશે. અનંત ગુણોની આંશિક શુદ્ધતા તે સમયે તને પ્રગટેલું ભાવશ્રુત જ્ઞાનમાં જણાઈ જશે. દ્રષ્ટિમાં જ્ઞાયકનું પરિપૂર્ણ શક્તિરૂપ સામર્થ્ય પ્રતીતિમાં આવતા હું સર્વજ્ઞ સમાન છું, સિદ્ધ સમાન છું, હું પોતે ભગવાન છું એવી પ્રતીતિ તને પ્રગટ થશે. તો આ 20 શ્લોકમાં જે જીવ સમ્યક દર્શનથી નજીક પહોંચ્યો છે
મનના સંગે આત્મના સ્વભાવનું ચિંતન કરે છે. ગુણભેદ પર્યાય ભેદને ગુણ કરવા માગે છે. ત્યારે આચાર્ય ભગવાન એમ કહે છે કે મારે જમવું છે જમવું છે જમવું છે એ વિકલ્પ છોડ. જમવા બેસી જા તો જમવાનો વિકલ્પ છૂટી જશે. એમ તારે જ્ઞાયકને ગ્રહણ કરવો છે, ગ્રહણ કરવો છે, એ વિકલ્પને છોડ અને જ્ઞાયકને ગ્રહી લઈશ તો જ્ઞાયકનું જેવું સ્વરૂપ છે એવું સ્વરૂપ પ્રતીતિમાં, અનુભવમાં, જ્ઞાનમાં આવી જશે. નિર્વિકલ્પ થા. મનના સંગે છેલ્લું ચિંતન છે છોડ. એ છોડાવવા માટે આચાર્ય ભગવાન ધક્કો મારે છે કે આ 20 પ્રકારના શ્લોક જેવા અનેક પ્રકારના તને વિકલ્પો આવશે, પણ તને ખટક રહેવી જોઈએ કે આ વિકલ્પ છોડવા જેવો છે, રાખવા જેવો નથી. તો એ વિકલ્પ છોડી દે. હું એક છું કે અનેક છું, સ્વભાવથી એક છું ને ગુણભેદથી પર્યાય ભેદથી અનેક છું. એવા વિકલ્પને તું છોડ. હું એક છું એ શુદ્ધ નહીં એટલે નિશ્ચય નહીં કહે છે. અને હું અનેક છું એ વ્યવહાર નહીં કહે છે. પણ આત્માનું અનેકપણું છે એનું ધ્યાન કરી શકાતું નથી. અનેકપણામાં એકાગ્રપણું થઈ શકતું નથી. આત્માનું અનેકપણું, અનંત ગુણપણું, અનાદિથી અનંતકાળની પર્યાયપણું, એના વિકલ્પને છોડીને આત્મા એક છે, શુદ્ધ છે, પરિપૂર્ણ છે, સદા રૂપી છે. આત્મા પ્રમદ પણ નથી, અપ્રમદ પણ નથી ને જ્ઞાયક એક ભાવ છે. તો આચાર્ય ભગવાન કહે છે કે તું જ્ઞાયક છો એ વાત સાચી છે, તું શુદ્ધ છો, સદા આરૂપી છો એ વાત સાચી છે. પણ એ તો તું શબ્દ દ્વારા બોલે છે, મનના સંગમાં ચિંતન કરે છે. એ મનના સંગે જે ચિંતન છે એ છૂટે તો આત્માની અનુભૂતિ થાય. 12 સ્ટેપ પછી પહેલો ફ્લોર આવે છે, પણ 12મું સ્ટેપ પણ છોડવું પડશે. આખરી વિકલ્પ કયો હોય એનો નિયમ નથી, એવો બેનશ્રીએ તત્વ ચર્ચામાં જવાબ આપ્યો છે. એવો જવાબ કેમ આપ્યો? તો અહીંયા આચાર્ય ભગવંતે 20 પ્રકારે તો જીવના સ્વરૂપનું ચિંતન કરાયું. એવું અનેક પ્રકારથી જીવનું ચિંતન થઈ શકે, કારણ કે આત્મા તો અનેકાંત સ્વરૂપ છે. એમાં અનંત ગુણ છે, અનંત ધર્મો છે, અનંત શક્તિઓ છે.
એ જે તારો વિકલ્પો હોય અનેક પ્રકારના, એ વિકલ્પોની ઉત્પત્તિનું કારણ દ્રવ્યમનનો આશ્રય લીધો છે, જ્ઞાયકનો આશ્રય નથી લીધો. તો કે જેમ તું મનના સંગનો આશ્રય લે છે, ત્યાંથી દ્રષ્ટિને ઉપયોગ પલટાવીને દ્રષ્ટિ અને ઉપયોગને જ્ઞાયકમાં લઈ જા. જ્ઞાયક ઉપર ત્રાટક કર, જ્ઞાયક ઉપર દ્રષ્ટિને ઉપયોગને એકાગ્ર કરવાની કોશિશ કર. હવે શબ્દ છોડ, ભાવભાષણ કર. ગોળ મીઠો છે એ શબ્દ છોડ, ગોળ ચાખીને ગોળની મીઠાશને અનુભવી લે. આત્મા કેવો છે એના વિકલ્પોને છોડ, અનંત ગુણાત્મક આત્માનું સ્વરૂપ કેવું છે એને અનુભવ. તો વિકલ્પ વ્યવહારનીના વિષયનો હોય તો પણ મનનો સંગ છે, અને વિકલ્પ શુદ્ધ નહીંના વિષયનો હોય તો પણ એ મનના સંગમાં છે. મનનો સંગ છોડાવો છે. વિકલ્પ છોડીને ભાવભાષણ કરીને આત્માની અનુભૂતિ કરાવે છે. માટે કહે છે કે તત્વવેદી એટલે કે સમ્યક દ્રષ્ટિ, સાધક, મોક્ષ માર્ગી, આપણા ગુરુદેવ અને બેનશ્રી એને તત્વવેદી કહેવાય. ગુરુદેવ બેનશ્રીએ શું કર્યું? મનના સંગથી ઉત્પન્ન થતા પક્ષપાતોને છોડ્યા. જ્ઞાયકમય થઈ ગયા. વર્તમાન પર્યાયે જ્ઞાયક સ્વભાવને વિષય બનાવ્યો. વર્તમાન પર્યાયે જ્ઞાયકમાં લવલીનતા કરી. વર્તમાન દ્રષ્ટિ અને ઉપયોગ ઉત્પન્ન થયો, એ દ્રષ્ટિને ઉપયોગ જ્ઞાયક સ્વભાવમાં એકાગ્ર થઈ ગયો, મનનો સંગ છોડ્યો. તબ આત્માની અનુભૂતિ થઈ. ખ્યાલમાં આવે છે. થેન્ક યુ વેરી મચ રાજુભાઈ, બહુ સુંદર રીતે તમે સમજાવ્યું. થેન્ક યુ. બધો પ્રતાપ ગુરુદેવ બેનશ્રીનો છે. મૂળ સ્ત્રોતે છે. બધા વિકલ્પ છોડાવવા આખરી તક. હજી એમનો તો છે જ, એમનો તો છે જ, એમનો તો હા, ઉપકાર ભૂલી કોઈ અલૌકિક શકાય છે. ભાઈ. હા, એમનો ઉપકાર તો ભૂલી જ ન શકાય ભાઈ. એ આપણા તારણહાર છે. તો કહે છે કે આવા બધા વિકલ્પને છોડીને જ્ઞાયક સ્વભાવ પર દ્રષ્ટિ કરીને તારી દ્રષ્ટિને ઉપયોગને જ્ઞાયક સાથે વીંટળાઈને જ્ઞાયકમાં એકાગ્ર થઈને સર્વ ચેતન અચેતન પદાર્થોનું લક્ષ છોડીને સર્વ પ્રકારના આત્માના ભેદનું લક્ષ છોડીને સર્વ પ્રકારના વિકારી ભાવોનું લક્ષ છોડીને સર્વ પ્રકારની પર્યાયોનું લક્ષ છોડીને જ્ઞાયકને ગ્રહી લે તો અનુભૂતિ થશે.
તો આપણે 81 શ્લોક થયા છે. થેન્ક યુ વન્સ અગેન રાજુભાઈ, થેન્ક યુ વેરી મચ, થેન્ક યુ. હવે શ્લોક 82 એનો શ્લોકાર્થ. જીવ શાંત છે. શાંત છે એટલે અંત સહિત છે. અંત સહિત છે એટલે ક્ષણિક છે. પર્યાય તરફથી જોવા જઈએ તો જીવની પર્યાય એક સમયની ક્ષણિક છે. એક બૌદ્ધ મત છે. બૌદ્ધ મત જે મુખ્ય મતો છે એમાં એક બૌદ્ધ મત છે. બધા મુખ્ય મતના પેટાભેદ કરો તો 363 પાખંડ મત કયા છે. પાખંડ મત એટલે એકાંત મત. એકાંત મત એટલે આત્માને અનંત દ્રષ્ટિથી જોઈ શકાય ત્યારે અનેકાંત કહેવાય. પણ આત્માને કોઈ એક જ દ્રષ્ટિથી જોઈ અને આખું આત્માનું સ્વરૂપ એવું જ છે એવી માન્યતા ઉત્પન્ન કરવી કે આત્મા તો એક દ્રષ્ટિથી જોયું એવો જ છે, એવો જેનો મતાગ્રહ છે, હઠાગ્રહ છે, એને પાખંડ મત કહેવાય છે. પાખંડ મતને વિપરીત મત કહેવાય છે. વિપરીત મતની માન્યતાને એકાંત મિથ્યા દ્રષ્ટિ કહેવાય છે. અને એકાંત મિથ્યા દ્રષ્ટિને એકાંત માન્યતાને કારણ અનંત સંસાર ઉત્પન્ન થાય છે.